Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also not bad by His grace. I am here Muhammad Mahbub Alam, assistant teacher in English Nandia Shangun Adarsha, Dakhil Madrasa. Dear students, welcome to everyone in online class by Nandia Shangun Adarsha, Dakhil Madrasa. And here our today's topics is another topics. In our previous classes, here we discussed lots of topics, but our today's topics is totally different from these topics. Our class is for only base of class 9 and 10, and 9 and 10 here here is this topics is most important topics is graph and chart, and here we can get easily from the fullest mark if we follow some techniques. So dear learners, please take pen and paper for writing the topics or writing the way how to write and graph and chart in an easiest way. So our today's topics is graph and chart. Graph and chart. Dear learners, we know better that the graph and chart is a very much important topic for getting good marks in the exam. And in our question, here some are rules or some are techniques or some are points are included and mention that for writing graph and chart. Graph and chart is nowadays is very much popular because if we follow some techniques, we can get the easily good marks from writing graph and chart. But in our social sector, graph and chart plays a very much important role, because in our population or our kids study surveying, and graph and chart is mainly used for surveying or analysis or cultivating various types of information for whole of the nation, not only nation but also in whole of the world. If we follow the graph and chart, we can get a lot of informations for various types of topics such as educational sectors, business industrial sectors, and others, all of the sectors. We know graph and chart. Graph and chart are various types such as pie chart. Graph and chart is one type of columns. So dear learners, now before going to starting the class of graph and chart, at first we describe graph and chart. What is graph and chart? Graph and chart means a description of a particular topics where are some things or where are some points are referred or some points is mentioned. And in a question paper, when we write graph and chart, we also mention, but we also follow these rules. For our better understanding, our learners and in our page here, some of our favorite students are comment for using both mother tongue and English, and for their better understanding, now I am both using Bengali, our mother tongue, and English. গ্রাফ এন্ড চার্ট মানেই হচ্ছে লেখচিত্র, আর লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা জিনিসের পরিষ্কার অথবা একটা স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি, এবং গ্রাফ এন্ড চার্টের ব্যবহার ভিত্তিতে অত্যন্ত ব্যাপক। যেমন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে, আমাদের শিল্প ব্যবস্থা, আমাদের দেশের অর্থনীতি, অথবা আমাদের দেশের যে জনসংখ্যা, সব কিছুর উপর কি হতে পারে, লেখচিত্রটা হতে পারে। এবং এই লেখচিত্রের উপর ভিত্তি করে আমরা কি করতে পারি, বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস, গবেষণামূলক রিসার্চমূলক কাজগুলো করতে পারি। আর গ্রাফ এন্ড চার্টটা কি হয়, বিভিন্ন ধরনের হয়, সাচ এস পাই চার্ট, অথবা কি তোমার জেনারেল যে গ্রাফ আছে, অথবা শুধু যে চার্ট ইত্যাদি সম্পর্কে কি আমরা কি করবো এখন আজকে আমরা ডিসকাস করব। এবং আশা করবো যে যদি তোমরা এই ক্লাসটা কি করো, ভালোভাবে ফলো করো, অনুসরণ করো, তোমরা কি করবে, খুব সহজে কি করতে পারবা, গ্রাফ এন্ড চার্টটাকে খুব সহজে আত্মস্থ করতে পারবো। সো আমরা প্রথমে একটা কি আগে চার্ট দেখে নেব ফ্রম ক্লাস 9 to 10। 9 এর মধ্যে আমাদের যখন গ্রাফ এন্ড চার্টের যে চ্যাপ্টারটা আছে, সেখানে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চার্ট দেওয়া আছে, যে চার্টটার উপর ভিত্তি করে আমরা বাকি চার্টগুলো কি করতে পারি, কমপ্লিট করতে পারি। তো আমরা ওই চার্টটাকে আমরা দেখব। তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখবে একটা কি আছে, আমাদের 5 টাইম নিয়ে একটা কি আছে চার্ট দেওয়া আছে। সো আমি এখানে একটা চার্ট দেখাচ্ছি, যেমন এরকমটা ছিল কি একটা কলাম টাইপের। যদিও আমরা এখানে সংক্ষেপে আমি একটু ড্রয়িং করে দেখাচ্ছি যে এটা কি ছিল একটা ইয়ার 1990, পরবর্তীতে কি ছিল আরেকটা কলাম, এটা ছিল কি 2000,
নেক্সট আরেকটা কলাম ছিল, সেটা কি ছিল 2010। খেয়াল করো, যখন আমরা কি করবো কোন একটা গ্রাফ এন্ড চার্ট, যে এটা কি 1990 200 2010, সেখানে বলা হচ্ছিল যে আমরা এখানে কি করতেছি, একটাকে আরেকটার সাথে কি করব, কম্পেয়ার এন্ড কম্পারিজন করব, যে আমাদের পাস্ট টাইমের অবস্থাটা কেমন ছিল। যে এখানে কি বলা ছিল যে এটাকে আমরা যদি আমরা কি করে দিই, একটু কালার করে দেই, যে এই সালটা কতটুকু ছিল, কত পার্সেন্ট ছিল, যে ইন 1990 তে কত ছিল, 2000 এ কত ছিল, 2010 এর মধ্যে এসে আমাদের পার্সেন্টেজটা কত হারে বেড়ে গিয়েছিল। এটাকে একাধিক ভাবে হতে পারে, তুমি এটা যদি আমরা কি করে দেই, একটু কালার করে দিই। যে সাপোজ এখানে তোমরা তিনটা ধরনের পাইছি, তিনটা ধরনের আমরা চার্ট দেখেছিলাম, যে একটা কি ছিল যে তোমার খুব একবারে হালকি টাইপের, যে আমরা এইভাবে যদি আমরা একটু কালার করে দিই, যে ধরে নিলাম যদি আমাদের একটু 19-20 হতে পারে, তারপর যে এই পার্টটা যেটা আমরা এই অ্যারো মার্কস দিয়ে দিচ্ছি, মানে ডোরাকাটে টাইপের, ধরে নিলাম যে এখানে কত পার্সেন্ট আছে, সাপোজ মনে করো এখানে আছে কত পার্সেন্ট, 50%, আর এই জায়গায় যেটা দেয়া আছে মনে করো এটাতে আছে কত পার্সেন্ট, 30%, এটাকে দিলাম এইভাবে দাগ, আর উপরেরটা রাখলাম একবারে ফ্রেশ, এটা হচ্ছে কি 20%। we have to always mind that, we have to keep in mind that total sum is total, যে আমরা যখন এটা যোগফলটা করব এটা কত হবে, 100 হবে। আমরা প্রথমটাকে ধরলাম, এটাকে ধরলাম আমরা কি আছে, যে গেমস এন্ড স্পোর্টস, গেমস এন্ড স্পোর্টস। দ্বিতীয়টাকে আমরা ধরতে পারলাম যে ওয়াচিং টেলিভিশন, ওয়াচিং টেলিভিশন, ওয়াচিং টেলিভিশন। তৃতীয় যেটা আছে 20%, এটাকে ধরলাম আমরা অনলাইন। আর আমরা এটা করতে চাচ্ছি কি নিয়ে, পাস্ট টাইম, যদি ধরে নিলাম একটা পাস্ট টাইম রিলেটেড, যে ইন 1990 সালের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি, 50% লোক কি করতো, গেমস এন্ড স্পোর্টস এর মধ্যে সময় কাটাতো, এবং 30% লোক কি করতো, ওয়াচিং টেলিভিশন দেখতো, এবং 20% লোক কি করতো, অনলাইনে সময় কাটাতো। ঠিক এইটা আমরা পরবর্তী 10 বছরের সাথে যদি আমরা কি করি, কম্পেয়ার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কি হয়ে গেছে, 40% লোকজন কি করবে, যে এখানে কত পার্সেন্ট মনে করবো যে আছে আমরা 40%, তাহলে 40% লোকজন কি করতেছে, গেমস এন্ড স্পোর্টস। আর এই জায়গায় ওয়াচিং টেলিভিশন এখানে আমরা বেড়ে গেছে, বেড়ে গিয়ে এখানে দাঁড়াচ্ছে আমরা ধরতে পারি কি 60%, 40 এই জায়গায় ছিল কি 30, এই জায়গায় আমরা ধরলাম যে এটাকে আমরা ধরলাম 40, 10% বেড়ে গেছে 40। আর এই জায়গায় আমরা ধরলাম যে অনলাইন গেমস কি হয়ে গেছে, এটা কি আছে এখনো 20 আছে। ঠিক তার পরবর্তী 10 বছরে যদি আমরা দেখি, এই জায়গায় কি হয়ে গেছে যে তোমার গেমস এন্ড স্পোর্টস, এটা দাঁড়াচ্ছে কত পার্সেন্ট, 30%, 30%, প্রত্যেকটা কি হবে, পার্সেন্ট হবে 30%। এবং পরবর্তী যেটা দেয়া আছে কি ওয়াচিং টেলিভিশন, এটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কত পার্সেন্ট, 50%। যদি ধরি প্রথমটা ওয়াচিং টেলিভিশন 30 না ধরে ধরলাম 25, আর এটাকে ধরলাম কত 50, আর অনলাইন গেমসে ধরলাম 25। তাহলে দেখো ডিয়ার লার্নার্স, এটা কি হচ্ছে, যদি আমরা এই চার্টটাকে আমরা কি করে এখন ব্যাখ্যা করে দেখি, যে ইন 19 উই সি ইন দ্য ফলোইং দ্য চার্ট, যখন আমরা কি করবো, কোনো একটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো একটা গ্রাফ এন্ড চার্ট আসবে, আমাদের এই চিত্র আঁকাটা দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি, দিস ইজ নট মাস্ট, আমাদের চিত্র আঁকার কোনো দরকার নেই, আমরা শুধু উপরে কি দেবো, অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন নাম দিয়ে আমরা কি করবো, এই গ্রাফ এন্ড চার্টের যে প্যারাগ্রাফের যে নামটা আছে মনে রাখতে হবে, উই শুড হ্যাভ আ মাইন্ড দ্যাট প্যারাগ্রাফ আর গ্রাফ চার্ট অলমোস্ট সেম, বাট প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে কি করতে হচ্ছে, আমরা কি মুখস্থ করে অথবা আমরা বানিয়ে লিখতেছি, আর গ্রাফ এন্ড চার্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, অলওয়েজ যে এই যে জিনিসগুলো আছে, পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে, যে আমরা পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে, এটা অফকোর্স এটা কি করতে হবে, উল্লেখ করতে হবে। তাহলে যখন আমরা কি করব, এটাকে লেখা শুরু করব, যে উই সি ইন দ্য কি চার্ট ইন 1990 হিয়ার 50% পিপল কি করতো, ফলো অথবা 50% স্পোর্টস কি অপ্ট, পছন্দ করতো কি গেমস এন্ড স্পোর্টস, বাট আনফরচুনেটলি ইট ইজ কি 10% রিডিউস, এটা কি করে গেছে 10% কমে গেছে ইন 2010। পরবর্তী ওয়ান ডিকেড, এক দশকের পরে কি করছে, এটা 10% কমে গেছে, এন্ড ইট ইজ অলসো ডিকেড ইন নেক্সট ইয়ার ইট ইজ অলসো রিডিউসড, এটা আরো কমে গেছে কত পার্সেন্ট এসে দাঁড়াইছে, এন্ড 25% ক্ষেত্রে।
আর গেমস এন্ড স্পোর্টস যখন আমরা এটা কি করছে কমে গেছে, মানুষের এটা পছন্দের হার থেকে কমে গেছে কেন, আমাদের উই শুড এক্সপ্লেন দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস পাস্ট টাইম, বিহাইন্ড ফর দ্য চুজিং গেমস এন্ড স্পোর্টস। কেন কমে গেছে? বিকজ নাও উই আর স্টেইং এট দ্য আরবানাইজেশন অর গ্লোবালাইজেশন, হিয়ার দ্য ওপেন ফিল্ড ইজ ভেরি মাচ রেয়ার, খোলা মাঠের সংখ্যা ফর প্লেইং facilities is not available. That's why the people are opt on the other things. On the other hand, অন্যদিকে watching television in 1990 here 30% people watched কি watching television, 30% লোক কি করতো যখন টেলিভিশন দেখাতো তখন পছন্দ করতো। ইট ইজ ইনক্রিজড। খেয়াল করো, আমরা যখন কি করবো কোনো গ্রাফ এন্ড চার্ট কি করবো লিখতে যাবো, আমাদের এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে এটা বেশি পরিমাণে ইউজ হয়। একটা হচ্ছে কি ইনক্রিজ আর একটা হচ্ছে ডিক্রিজ, মানে একটা কমে যাওয়া আর একটা বেড়ে যাওয়া। তো হেয়ার 10% পিপল ইজ কি ইনক্রিজ, 10% কি করছে বেড়ে গেছে ফর ওয়াচিং টেলিভিশন। And it is also increased next 50% total, the 50% people are watching television in 2010 সালে সেটা কেন 50% লোকজন কি করে গেছে টেলিভিশনের প্রতি ঝুঁকে গেছে। কি কারণে? কারণ now we are staying at the post modern era, here we are facing now lack of communication, lack of relatives, lack of relation। এখনকার মানুষ অনেক বেশি কি হয়ে গেছে, একঘেয়েমি পড়া হয়ে গেছে। মানুষ মানুষের মধ্যে এখন কি নাই, ওই রকম মিল আতিথেয়তা, ওই রকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলো এখন আর নাই। যেটা যদি আমরা কেউ টি.এস. ইলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড কবিতাটা পড়ে থাকি সেখানে আমরা দেখতে পারবো না উই আর স্টেইং এট কি রেড সেল, মানে আমরা একটা ইঁদুর দৌড়া এখন একটা প্রতিযোগিতায় আছি, যার কারণে মানুষ মানুষের মধ্যে কি নাই সিম্পেথি, সহমর্মিতা, সম্মান বোধটা এখন দিন দিন কি করে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। কি কারণে মানুষ এখন কি করছে, অনেকটা ঘরমুখ হয়ে গেছে। সবাই শুধু এখন নিজেকে নিয়ে থিঙ্ক টু মাইসেলফ, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে কি ব্যস্ত হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই লোকজন এখন কি করতেছে, ঘরে থাকে এবং ঘরে থেকে সে কি করছে, ওয়াচিং টেলিভিশনটা ইজ কি মোস্ট পপুলার। অ্যান্ড নাও ডেজ অলমোস্ট এভরি ফ্যামিলি হ্যাজ এ টেলিভিশন সেট। প্রত্যেকটা পরিবেশে কম বেশি এখন কি আছে, একটা করে টেলিভিশন সেট আছে। অ্যান্ড দ্য পিপল আর অলওয়েজ বিজি ফর ওয়াচিং টেলিভিশন অ্যান্ড দে ডু নট কিপ গুড রিলেশন উইথ দেয়ার ফ্যামিলিজ অর আদার্স মেম্বার্স অফ দ্য সোসাইটি। তারা সমাজের অন্যান্য লোকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারতেছে না। অ্যান্ড আদার হ্যান্ড অন্যদিকে কি অনলাইন গেমস ইজ also কি 10-20% and it is also increasing 25% in 2010। অনলাইন গেমসটা কি হয়ে গেছে, এখন অনেক বেশি পরিমাণ পপুলার হয়ে গেছে। যদি এটা 2010 পর্যন্ত আমরা ইউজ করছি, আমরা যদি এখন 2020 পর্যন্ত দেখি তাহলে অনলাইন গেমসটা হয়ে গেছে এখন কি মোস্ট পপুলার। কারণ এভরি পারসন হ্যাজ নাউডেজ হ্যাজ অ্যান অ্যান্ড্রয়েড সেট or smartphone and he or she will always busy in online and this is very much, this is the reality। and আমরা আগেই বলে গেছি যে নাও উই আর স্টেইং এট দ্য পোস্ট মডার্ন এরা, আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক যুগে আমরা এখন বসবাস করতেছি, যার কারণে আমরা সবসময় এখন কি করতেছি, নিজেকে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, মানে নিজেকে এখন আর কি করতে পারতেছি না, সবার সাথে ইনক্লুড করতে পারতেছি না। তো এটা গেল কি আমাদের নিয়ে একটা চার্ট। এবার দেখবো আমরা একটা গ্রাফ নিয়ে। গ্রাফটার ক্ষেত্রে হতে পারে কি তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের, যেমন আমরা যদি দিই এরকম একটা বিভিন্ন, যদি এরকম একটা এসএসসি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি, কোনো একটা পরীক্ষার রেজাল্ট সম্পর্কে দেখি, তাহলে আমরা যদি এইভাবে দেখতে চাই, যে খেয়াল করে দেখো যে এখানে আমরা গড়টা কোনো একটু বেশি কম হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা একটু মানিয়ে নিব। এবার খেয়াল করে দেখো, যদি আমরা ধরি যে এটা কি একটা টোটাল একটা পরীক্ষার কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক্স, একটা পরিসংখ্যান, যেখানে দেখা হলো যে তোমার কি বলা যাচ্ছিল, মনে করো যে এটা হচ্ছে কি ইংলিশ, এটাকে আমরা ধরতে পারি কি তোমার বাংলা, এটাকে আমরা ধরতে পারি ম্যাথমেটিক্স, এটাকে আমরা ধরতে পারি সায়েন্স, এটাকে আমরা ধরতে পারি হিস্ট্রি হতে পারে, অথবা কি আইসিটি মানে তথ্য যোগাযোগ এই রিলেটেড। তো এবার এটা যদি একটা পরিসংখ্যান হয়, এবার যদি আমাদের এই রিলেটেড সাধারণত হয়ে থাকবে কি তোমার এই ধরনের একটা চার্ট অথবা এই ধরনের একটা, সেখানে ধরা হলো যে সাপোজ যে এখানে কি হচ্ছে 30, এটাকে ধরলাম আমরা, এটাকে ধরলাম কি 30% ইংরেজিতে, 30% কি হয়েছে 60%। এবার আমরা ধরতে পেলাম যে তোমার কি আছে, যে তোমার আইসিটিতে ধরলাম যে তোমার কি 20%। এবার সায়েন্স 10% আর বাংলা কি 10%।
যদি মনে করো যে এই ধরনের একটা পরিসংখ্যান আসে, এটা আমি একটা পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে দেখালাম যে কোনো একটা এক্সামের মধ্যে কি করা হচ্ছে, 30% স্টুডেন্ট ইংলিশে ফেল করছে, 30% ম্যাথে, 20% আইসিটিতে, 10% সায়েন্স অথবা 10% বাংলা। তাহলে এটাকে যদি বলে কি করার জন্য, কম্পারিজন করার জন্য, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এটাকে আমরা কি করতে হবে, উই শুড গিভ দ্য টোটাল ডেসক্রিপশন এন্ড উই শুড অলসো গিভ এ প্রবাবল সলিউশন, হোয়াই এন্ড হোয়াট। ওই যে আমরা একটা কথা বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে 5W1H, 5W1H, হু, হুইচ, হোয়াট, হোয়াই, হাউ। কোনো একটা ঘটনা যখন ঘটে, কেন ঘটে, কিভাবে ঘটে, কি কি কারণে ঘটে, অল দ্য থিংস আর ডেসক্রাইবড হিয়ার। এখানে আমাদের কি করতে হবে, সবটা জিনিস কি করতে হবে, বর্ণনা দিয়ে যেতে হবে। তাহলে যে গ্রাফ এন্ড চার্টের ক্ষেত্রে যখন আমরা বলবো যে we know that English is an international language, that means some of the students are not cope with for in English, they are not get easily understanding in English topics, so the students are not opt, the students are not liking in English, so 30% students are fail in English. On the other hand, in math it is also a difficult topics for some of the students, অনেক ক্ষেত্রে ম্যাথটাকে অনেকটা কঠিন, that's why the student of mathematics they also fail in 30%. In ICT, in other subject in ICT, here we follow the 20% student of ICT are failed. তারা কি করছে তোমার পরীক্ষা খারাপ রেজাল্ট করছে, বিকজ কি কারণে, কারণ ICT is also related in technology, some of the student are not expert in technology or do not understanding ICT in very much, that's why they failed in 20%. In science, on the other hand, science 10% student fail in science because they do not comfortable for reading in science. On the other hand, and next one is Bangla. বাংলার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, ঠিক একই ধরনের যে here is a grammatical part or কিছু ব্যাকরণগত সমস্যা আছে, so some of the students do not feel comfortable for learning Bangla, that's why 10% student also fail in Bangla. It is a unfortunately we can say that it is a matter of sorrow that the Bangla is our mother tongue, but though Bangla is our mother tongue, some of the student fail in Bangla. এই যে আমরা কথাগুলো বললাম, এখানে আমরা কি করলাম খেয়াল করে দেখবা, প্রত্যেকটা কথা আমরা পার্সেন্টেজটাকে কি করলাম, উল্লেখ করলাম। এই যে পার্সেন্টেজটাকে কি করা, উল্লেখ করা, এটাই হচ্ছে কি গ্রাফ এন্ড চার্টের জন্য একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস। আর গ্রাফ এন্ড চার্ট আমাদের কি করতে হয়, উই ডু নট মেমোরাইজ গ্রাফ এন্ড চার্ট, আমরা কখনো এটা আমরা মুখস্থ করতে হয় না। যখন এই চিত্রটাকে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে দেয়াই থাকবে, শুধু উই শুড ফলো দা টেকনিক্স, উই শুড ফলো দা নাম্বারিং, যেখানে কত কত পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে, কোন কোন টপিকসে দেওয়া আছে, একটা আরেকটা সেন্টেন্সের সাথে আমরা কি করব, কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট করব, তুলনা করব যে হুইচ ওয়ান ইজ ইজি এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ ডিফিকাল্ট। একটা আরেকটার সাথে যখন আমরা কি করব, কম্পেয়ার এন্ড কম্পারিজন করব, দেন graph and chart will be very much easiest topics for us, and if we follow this types of technique, inshallah we will get a good marks in any types of exam. So dear learners, now I am again set up a graph and chart. Graph and chart এর মানে হচ্ছে কি লেখচিত্র, যার মাধ্যমে আমরা কি করা হয়, কোন একটা পরিসংখ্যান, দ্যাট মিন্স স্ট্যাটিস্টিক্স, কোন একটা রিসার্চ, এইসব ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে তুলে ধরা হয়। আর যেহেতু আমরা কি হতে যাচ্ছি এখন আধুনিক মানে কি ডিজিটাল বাংলাদেশের সদস্য, বা আমরা আমাদের মাধ্যমে কি হবে, দেশটা পরিবর্তিত হবে, সো উই শুড অলওয়েজ স্টাডি হার্ড এন্ড উই নো অল টাইপস অফ টেকনিক্স এন্ড উই শুড বিজি ইন দিস টাইপস অফ রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস টাইপস অফ টেকনিক্স। সো এখানে আমরা এর আগে একটা কি দেখলাম, চার্ট দেখলাম, এখানে একটা কি গ্রাফ দেখলাম, গ্রাফ এন্ড চার্ট। এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে, এই ধরনের জিনিসগুলো কি পরীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখানে তোমার কি থাকবে, পরীক্ষা কোনো একটা কালার করা থাকে, যে রেড, ব্লু, ইয়েলো, এরকম টাইপের বিভিন্ন ধরনের কালার দেওয়া থাকে, এবং ওখানে পার্সেন্টেজটা দেওয়া থাকে। শুধু আমাদের কি করতে হবে, পার্সেন্টেজটা খেয়াল করতে হবে। আর যদি কোনো একটার সাথে একটা কম্পেয়ার করে দেখি বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা বলবো ইট ইজ ইনক্রিজ, আর যদি দেখি একটা আরেকটার সাথে কমে যাচ্ছে, তাহলে আমরা বলবো ইট ইজ রিডিউসড, গ্র্যাজুয়ালি ইট ইজ রিডিউসড। এবং গ্রাফ এন্ড চার্টের ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে, আমরা যেটা ডায়লগের মতো বলছিলাম, বাম পেজ থেকে ডান পেজে লিখলে সবচেয়ে সুন্দর হয়, আর যদি তা না হলে ডান পেজ থেকে পরের পেজেও যাওয়া যায়, ইনশাআল্লাহ এতে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে আশা করবো তোমাদের এই গ্রাফ এন্ড চার্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বলছিলাম পাস্ট টাইম অথবা কি তোমার এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স, এই জিনিসগুলো খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেমন কোন সাবজেক্টে কত বেশি হয়েছিল, অথবা দেশে তোমাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ইট ইজ কি রেট অফ এডুকেশন, শিক্ষার যে তোমার কি আছে একটা অনুপাত, দিস থিংস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর গ্রাফ এন্ড চার্ট।
অথবা তোমার কি হতে পারে হবির ক্ষেত্রে, পাস্টামের ক্ষেত্রে, শিক্ষার গবেষণার ক্ষেত্রে। এই কয়েকটা জিনিস যদি আমরা একটু ভালো করে পড়ে নিই তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের পরীক্ষার মধ্যে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টটা অনেক বেশি কমন করবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নো মোর টুডে। আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো, এবং যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাদের যে পেজের মধ্যে, ওয়েবসাইটের মধ্যে ক্লাসগুলো দেওয়া থাকে, তোমরা ওখানে কি করতে পারো, দেখতে থাকো। তোমাদের কোনো পার্সোনাল এই শিক্ষামূলক কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাদের সাথে অলওয়েজ যোগাযোগ করতে পারো। সো আমরা আরেকটা জিনিস আবারও সতর্কতা, এখন কি আমাদের শীতকাল, শীত সিজন চলতেছে না, উই আর স্টেইং ইজ এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন, দিস ইজ কল্ড দ্য COVID-19 সিচুয়েশন। So we should always keep and sound. We have to always wash our hands and we should always keep wearing masks. We should stay in home. যতদূর সম্ভব আমাদের বাসায় থাকা উচিত, যতদূর সম্ভব আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, এবং আমাদের কি বাহিরের যত সমাগম আছে ওই জায়গাগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। তার পাশাপাশি তোমাদের এখন যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো চলতেছে সেগুলো কি করবা, ইনশাল্লাহ কেয়ারফুলি লিখবা। যারা যদি কোনোটা বুঝতে গিয়ে কোনো সমস্যা হয় ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করবা। উই আর অলওয়েজ স্টেইং ফর হেল্পিং ইউ। ওকে, নো মোর টুডে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।